తర్వాత Yes, sir, sure. Yeah, good. Yeah, good morning, all. So thanks for joining with us. Okay, so this is all about how to save Vizag citizens. So in this pandemic, so the wave two is coming. The approximately as per our estimations and our calculations, just we are not talking anything on baseless equations. So we are completely talking on equations and maths. So there is no guessing, there is no uh, just funky thing. So now session starts by Chandan. So he already done a good research about how other states are doing and how the pandemic is going to impact Vizag. సో వైజాగ్ని ఏ విధంగా ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది, దానికి మనం వెల్ ప్రిపేర్డ్గా, ప్రివెన్షన్ ఇస్ బెటర్ దాన్ క్యూర్. సో మనం ఎంతవరకు ప్రివెంట్ చేసుకోగలం, ఏ విధంగా మనం సేవ్ చేయగలం. 1000 నెంబర్ అనేది ఎందుకు పెట్టాము అంటే, 1000 అనేది అంటే ఇప్పుడున్న డెత్ రేట్ కానీ, లేదంటే కోవిడ్ వచ్చాక దానివల్ల ఇంపాక్ట్ అయ్యే పీపుల్ కానీ, ఇలాంటి వాళ్ళందరివి కూడా 100%. దాంట్లో మీ ఫ్రెండ్స్ ఉండొచ్చు, మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఉండొచ్చు, లేదంటే మీ రిలేటివ్స్ ఉండొచ్చు, మీ నోన్ పీపుల్ ఉండొచ్చు. అప్పుడు చాలా ప్యానిక్ క్రియేట్ చేసుకుని అప్పుడు కన్నా కొంత మనం ఏం ప్రికాషన్స్ తీసుకోగలం, ఏ విధంగా మనం ప్లాన్ చేసుకుంటాం అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో హౌ యూ కెన్ సపోర్ట్ ది వైజాగ్, నాట్ వైజాగ్ వాలంటీర్స్. సో వైజాగ్ని ఏ విధంగా మీరు సపోర్ట్ చేయగలరు అన్నది ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ session about that. So now I'm Chandan. Please take care of the session overview and what's your research also. Please present there. Thank you. Thank you, sir. Okay, so good morning, everyone. It is really nice that you have joined us on this Sunday morning. So, Vizag volunteers, we decided around 1 week back that the cases of COVID-19 are rising all over India. So, వైజాగ్లో కూడా ఆ సిచ్యువేషన్ అన్నది వస్తుంది. We can expect it. There is no doubt that it is going to come. So, how has it happened all over India? We have particularly pointed out 4 different states. Coming on to them, we have Delhi, Gujarat, Uttar Pradesh, and Maharashtra. So, what we have done is we have noted down the dates from 1st of February. What are the number of cases that they have seen, number of vaccinations that they have seen, and the number of deaths that they have seen in the last 76 days. So let us slowly go into this and let us move into Maharashtra. Okay, so now if we look at the Indian COVID-19 cases, Maharashtra has been one of the highest recording states. సో కేసెస్ అన్నవి మహారాష్ట్రలో చాలా పీక్స్లో ఉన్నాయి కరెంట్లీ. అండ్ ఎక్స్పర్ట్స్ చెప్పడం ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు సెకండ్ వేవ్కి పీక్ అన్నది మహారాష్ట్రలో రాలేదు. స్టిల్ దే ఆర్ రికార్డింగ్ 61,000+ కేసెస్ ఎవ్రీ డే. సో ఇది సడన్గా రైజ్ అవ్వలేదు, ఇట్ టుక్ సమ్ టైమ్. సో ఆ టైమ్ లైన్ ఒకసారి చూద్దాం. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు 1st of February, Maharashtra was recording only around 2,000 cases per day. So, Erojki, if we say Vizag itself is not recording 2,000 cases, but Maharashtra on 1st of February was recording 2,000 cases. Now, coming on to 1 month later, 2nd of March, the cases started to increase to 7,000 to 8,000 cases per day. So, going there, Maharashtra breached the 10,000 cases mark at 5th of March. You can see that from 2nd of March to 5th of March, in a gap of 3 days, the cases increased 3,000 cases per day. And from there, in a span of 1 month, the cases started to increase to around 50,000 cases per day on 3rd of April that we are talking about. Right now, Erojki, Maharashtra is getting more than 60,000 cases per day. So if you see, this is a timeline for 2 months, starting from Feb to April, and the cases have increased 50 times.
Now, coming to the deaths that Maharashtra has seen, if we go by the statistics that we had during the first wave, so last year COVID-19 ఫస్ట్ వేవ్ వచ్చినప్పుడు మహారాష్ట్రలో చాలా వరకు కేసెస్ పెరిగాయి. ఓవరాల్ ఇండియాలో చెప్పాలంటే మహారాష్ట్ర వాజ్ ద వర్స్ట్ హిట్. సో మహారాష్ట్రలో వర్స్ట్ హిట్ అయినప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ ఏ రోజైనా 500 డెత్స్ చూడలేదు. సింగిల్ డే 500 డెత్స్ అన్నది ఎప్పుడూ చూడలేదు. బట్ రీసెంట్గా ఇది నిన్నటి స్టాటిస్టిక్స్, మహారాష్ట్రలో ఆల్రెడీ 419 డెత్స్ అయిపోయింది, సింగిల్ డే డెత్. దిస్ అంటే ఇది చాలా షాకింగ్, ఎందుకంటే రైట్ నౌ ఇంకా ఒక 1 month గ్యాప్ ఉంది. We can see the cases will increase and the number of deaths to increase. So we are expecting Maharashtra to cross 500 deaths in a single day this time. So coming to vaccinations, కేసెస్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి. సో వ్యాక్సినేషన్ అన్నది స్పీడప్ చేస్తే ప్రొటెక్షన్ అన్నది పెరిగిపోతుంది అని చాలామంది చెప్తున్నారు. బట్ ఇఫ్ యూ సీ ద పాపులేషన్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర, అది 12 crore పాపులేషన్లో ఓన్లీ 1 crore అన్నది వ్యాక్సినేషన్ అయింది. 1 crore డోసెస్, అది కూడా నాట్ 1 crore పీపుల్. సో చాలా లాంగ్ వే టు గో, అండ్ వ్యాక్సినేషన్ ఈజ్ నాట్ ద ఇమీడియట్ సొల్యూషన్ టు దిస్ పాండమిక్. Now, moving on to Delhi. So Delhi was one of the worst hit last COVID wave. They are already in the 4th COVID-19 wave. So this is not their second wave, this is their 4th wave. So already government ki expertise on they have handled 3 waves, but still ee roj ki kuda Delhi lo beds are not there, oxygen annadi chala takku undi, people are losing their lives every day. So how did Delhi go in this timeline, in this 2 months timeline? So 1st of February, they were recording only 121 cases. When they came to 23rd of March, they started recording 1000 cases. So a gap annadu undi, from 100 to 1000, it took them around 1.5 months. Then going on to 5th of April, 23rd March to 5th April, it only took them 12 days to reach 5000 cases from 1000. And from moving there to 5th of April to 14th April, they started recording more than 17,000 cases. And Erojki, Delhi is recording more than 19,000 cases. This is the statistics of yesterday. So we are seeing a massive spike right now in Delhi as well. What we saw in Maharashtra, the same trend is continuing. Okkasar cases paradigm start ayindante, they are just multiplying with each passing day. So when we come to the fatality statistics, ఢిల్లీలో లాస్ట్ లాస్ట్ 3 కోవిడ్ వేవ్స్ వాళ్ళు చెప్పాలంటే, ఇట్ నెవర్ బ్రీచ్ ద 150 డెత్ మార్క్ ఇన్ ఎ డే. వన్ సింగిల్ డేలో ఎప్పుడు 150 డెత్స్ అన్నది జరగలేదు. అట్ మ్యాక్సిమమ్ ఇట్ హ్యాపెండ్ 118. సో నిన్నటి స్టాటిస్టిక్స్ బట్టి ఇట్ హాస్ ఆల్రెడీ రీచ్ 167 డెత్స్. సో it is the worst wave that Delhi is facing right now. It is the most severe that they are facing. Alage Delhi population మేము చూస్తే it is around 3 crores, but they have only administered around 25 lakh vaccinations in the last 76 days. So ఆ pace అన్నది చాలా స్లోగా ఉంది, and here also we can see that vaccination is not the answer to it. నా గుజరాత్, మేము చాలామంది న్యూస్ ఛానల్స్ చూసినప్పుడు అహ్మదాబాద్లో ఒక సీన్ చూసుంటాం. ఒక హాస్పిటల్ బయట అంబులెన్సెస్ ఉన్నాయి, అరౌండ్ 23 అంబులెన్సెస్. ఇంకా పేషెంట్స్కి బెడ్ అవైలబుల్ లేదని చెప్పి అడ్మిషన్ అవ్వట్లేదు. గుజరాత్లో కేసెస్ అన్నవి చాలా సడన్గా స్పైక్ అయినాయి, ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అది. 1st ఫిబ్రవరికి వాళ్ళు ఓన్లీ 300 అరౌండ్ కేసెస్ రికార్డ్ చేశారు. అక్కడి నుంచి ఒక 1.5 month తర్వాత ఢిల్లీ లాగే వాళ్ళు ఒక 1000 కేసెస్ రికార్డ్ చేశారు. ఫ్రమ్ దేర్ 1 month later they started recording 5000, and from there 15th April they started recording 8000 cases. ఇది అఫీషియల్ గవర్నమెంట్ నంబర్స్. అండ్ చాలా మందికి దీనికి ఆల్రెడీ క్వశ్చన్ చేశారు, ఎందుకంటే ద నంబర్ ఆఫ్ డెత్స్ దట్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ అండ్ ద నంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ దట్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ పర్ డే, వీళ్ళు ప్రజెంట్ చేసిన నంబర్స్కి అక్కడ కరెంట్ గ్రౌండ్ సిచ్యువేషన్కి ఎక్కడ మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు.
ఫేటలిటీస్ కూడా సేమ్. గుజరాత్లో వాళ్ళు ఎవ్రీడే చూపెట్టడం అయితే అరౌండ్ 100 డెత్స్ చూపెడుతున్నారు. బట్ అక్కడ జరిగింది ఆన్ గ్రౌండ్ న్యూస్ ఛానల్స్ ఎవరున్నారో, మీడియా ఎవరున్నారో, వాళ్ళు ఎవ్రీడే ఒక్కొక్క హాస్పిటల్ నుంచే 30 to 50 డెత్స్ అని రిపోర్ట్ చేస్తున్నారు. సో సిచ్యువేషన్ చాలా బ్యాడ్గా ఉంది అక్కడ, అండ్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఇట్ టు వర్సన్ విత్ టైమ్. అలాగే వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు పాపులేషన్ ఆఫ్ గుజరాత్, they are currently having a population of around 7 crores, and they have already administered vaccine doses of around 1 crore. We can see that 7 crore nunchi 1 crore vaccination అయిపోయింది, ఓన్లీ 6 crore ఉంది. బట్ వ్యాక్సిన్ అలా వర్క్ అవ్వదు. వ్యాక్సిన్ కోసం 2 doses కావాలి. అండ్ ఇఫ్ we see, we can say that around 20,000 people are fully vaccinated, and ఇంకొక 80,000 maybe they are waiting for their second dose of vaccination. And vaccine only works after 15 days of the second dose. First dose తర్వాత వర్క్ అవ్వదు. సో ఫస్ట్ డోస్ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా they might be prone to the COVID-19 virus. అండ్ కమింగ్ టు ఉత్తరప్రదేశ్, ఉత్తరప్రదేశ్ని మేము స్టాటిస్టిక్స్లో ఎందుకు పెట్టాలనుకున్నామంటే, ఇట్ ఈస్ ద స్టేట్ విచ్ హ్యాస్ ద లార్జెస్ట్ పాపులేషన్ ఇన్ ఇండియా. అండ్ రీసెంట్గా మేము చూసింది కూడా ఉత్తరాఖండ్ అండ్ ఉత్తరప్రదేశ్లో వీ హ్యావ్ సీన్ దిస్ కుంభ్ మేళా బీయింగ్ ఆర్గనైజ్డ్. సో అక్కడ ఎలా ఉంది సిచ్యువేషన్ అన్నది మేము తెలుసుకోవాలనుకున్నాం. సో 1st February వాళ్ళకి అరౌండ్ 171 కేసెస్ రిపోర్ట్ చేశారు ఎవ్రీడే. 1000 కేసెస్ అన్నది 26th March వచ్చింది. దెర్ ఇస్ ఎ టైమ్ ఆఫ్ అరౌండ్ 2 months. 26th March నుంచి 9th April 15 డేస్లో 1000 నుంచి వాళ్ళు అరౌండ్ 10,000 కేసెస్ రిపోర్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. అండ్ ఫ్రమ్ దేర్ ఇన్ ఎ స్పాన్ ఆఫ్ 5 days దే స్టార్టెడ్ రిపోర్టింగ్ 20,000 కేసెస్. ఇది ఇంకా వర్స్ అవుతుంది. ఈ రోజుకి దే రికార్డింగ్ మోర్ దెన్ 22,000 కేసెస్. సో ఈ సడన్ జంప్ అన్నది వీఆర్ సీయింగ్ ఎవ్రీవేర్. ఈ 4 స్టేట్స్లో ఎవ్రీవేర్ ఈ సడన్ స్పైక్ ఇన్ కేసెస్ అన్నది జరుగుతుంది. అండ్ దిస్ మైట్ ఆల్సో హ్యాపెన్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ వైజాగ్. దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు సే. సో నంబర్ ఆఫ్ డెత్స్ యూపీలో అన్నది 103. ఈవెన్ ఇక్కడ కూడా దేర్ ఆర్ డౌట్స్ సేయింగ్ దట్ ఇది యాక్చువల్ ఫిగర్సా కాదా, ఆర్ దీస్ నంబర్స్ అండ్ ఫ్యాక్ట్స్ బీయింగ్ presented are correct or not. And coming to vaccination drive, UP has already vaccinated more than 1 crore doses, not 1 crore people, in the last 76 days. But population wise చూస్తుంటే they are having a massive population of 22 crores. ఆ 22 crore achieve అవ్వడానికి they might require more than 1 year. Even 70% vaccination చేయడానికి they might require more than 1 year. సో సొల్యూషన్ అయితే వ్యాక్సినేషన్ యూపీకి ఇక్కడ కనిపించట్లేదు. Now coming to Andhra Pradesh. So Andhra Pradeshలో numbers if you see they haven't risen yet. Andhra Pradeshకి ఇంకా సెకండ్ వేవ్ అన్నది గట్టిగా హిట్ అవడం, ఇట్ ఈస్ స్టిల్ టైమ్. సో మా దగ్గర వీఆర్ హ్యావింగ్ అరౌండ్ 1 week to 2 weeks time till we start seeing a major spike in cases. సో 1st Feb వరకు మేము అరౌండ్ 64 కేసెస్ చూసాం. వీ డెంట్ ఈవెన్ హ్యావ్ మోర్ దాన్ 100 కేసెస్. When it came to 31st March, 2 months తర్వాత we started hitting 1,000 cases mark. So 31st Marchలో మేము 1,000 cases అన్నది హిట్ చేసాం. Coming to 14th April, 1.5 month after we hitting 1,000 cases, we started hitting 4,000 cases. And now in this time frame, we are hitting more than 6,000 cases. So ఈ 6,000 case mark చూస్తుంటే we are expecting that AP will easily cross the 10,000 case mark that it has reached in the last COVID-19 wave, and దానికన్నా ఎక్కువ కేసెస్ రికార్డ్ చేస్తుంది కమింగ్ డేస్లో. సో నంబర్ ఆఫ్ డెత్స్ కంపేర్డ్ టు ద ప్రీవియస్ స్టేట్స్ దట్ వీ హ్యాడ్, నంబర్ ఆఫ్ డెత్స్ ఇన్ ఏపీ ఆర్ లెస్. సో అది 20 deaths రైట్ నౌ. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ లాస్ట్ 76 daysలో ఓన్లీ 219 deaths అన్నది రిపోర్ట్ చేసింది ఏపీ. సో ఇప్పుడు ప్రీవియస్ స్టేట్స్తో కంపేర్ చేస్తే ఏపీ చూస్తారంటే మీరు నంబర్స్ ఆర్ మచ్ బెటర్. బట్ ఆర్ వీ డూయింగ్ గుడ్ అట్ వ్యాక్సినేషన్? నో. ఇప్పుడు పాపులేషన్ మాది 5 crore 50 lakhs వరకు ఉన్నది. బట్ మేము వ్యాక్సినేట్ చేసింది ఓన్లీ 44,000 doses. సో చాలా తక్కువ వ్యాక్సినేషన్.
ప్రీవియస్ స్టేట్స్తో కంపేర్ చేస్తే వాళ్ళు అట్లీస్ట్ 1 crore అన్నది హిట్ చేశారు. బట్ ఏపీలో ఈవెన్ 50 lakh కూడా హిట్ అవ్వలేదు ఇంకా. సో వైజాగ్ ఎలా చేసింది? హౌ డిడ్ వైజాగ్ డూ లాస్ట్ ఇయర్ డ్యూరింగ్ ద ఫస్ట్ COVID-19 వేవ్? సో 21st March మాకు అందరికీ గుర్తుంది, వాట్సాప్లో మెసేజెస్ వచ్చేసాయి, ఫస్ట్ కేసు రికార్డ్ అయింది, ట్రైన్లో వచ్చేసారు అని చెప్పి. సో 21st March was the first COVID-19 case in Vizag. From there, in July, we started hitting 100 single day cases. 6th of July. And 22nd of July, we started recording more than 1,000 cases. 21st of July, మాకు 230 cases వచ్చాయి. And 22nd of July, సడన్గా మాకు 1,000 cases వచ్చాయి. ఆ టైంలో అందరికీ తెలుసు వాట్సాప్లో కేసెస్ కోసం అని చెప్పి పోస్టర్స్ వైరల్ అవడం అవన్నీ జరిగాయి. అండ్ ఫ్రమ్ దేర్ 2nd of Augustకి మాకు హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ వచ్చాయి ఫస్ట్ వేవ్లో, దట్ ఈజ్ 1127 కేసెస్. సో ఫస్ట్ వేవ్లో వైజాగ్లో వచ్చిన హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ 1127. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే దిస్ నంబర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి బ్రీచ్డ్ దిస్ టైం. దీనికన్నా ఎక్కువ కేసెస్ రికార్డ్ అవుతాయని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం. సో కమింగ్ డౌన్ 2nd August నుంచి 1st Novemberకి వచ్చినప్పటికీ వీఆర్ ఓన్లీ రికార్డింగ్ 85 cases per day. అండ్ 14th January 2021కి వచ్చినప్పటికీ ద కేసెస్ వేర్ ఓన్లీ 9. సో ఆ ఫస్ట్ వేవ్ అన్నది ఇట్ వెంట్ డౌన్. సో అక్కడి నుంచి వాట్ హ్యాపెండ్ నౌ, ఇప్పుడు కరెంట్లీ వైజాగ్లో సిచ్యువేషన్ ఏంటి? సో కమింగ్ టు 1st of February, వైజాగ్ రిపోర్టెడ్ ఓన్లీ 10 cases. 31st of March వచ్చినప్పటికీ వైజాగ్ స్టార్టెడ్ రిపోర్టింగ్ 186 cases. అండ్ 14th of April, వైజాగ్ స్టార్టెడ్ రికార్డింగ్ 417 cases. 16th of April, 489. We are almost reaching 500 cases per day. This is only start of the second wave. ఈ సెకండ్ వేవ్ స్టార్టింగ్ ఇక్కడ, ఇంకా సెకండ్ వేవ్లో మేము పీక్ వెళ్ళలేదు. దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ సమ్ టైమ్. మేము క్యాల్కులేట్ చేసిన బట్టి we have time till end of this month. ఈ మంత్ ఎండ్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మంత్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ క్రిటికల్ ఫర్ వైజాగ్. సో లాస్ట్ 76 daysలో వైజాగ్ హ్యాస్ ఓన్లీ హిట్ 35 deaths, seen only 35 deaths. And 16th April recentగా we have only seen two deaths. And coming to vaccination, Vizag has a population of 45 lakhs. But the number of vaccine doses administered is only 4 lakh. So only 10% vaccination percentage ayyundi. This is also not 10% of the population. If we say it is only 5% of the vaccinations needed in Vizag. So Vizag population lo 45 lakh mandiki we need 90 lakh vaccine doses. So akkadi nunchi chuste we are only having 5% till now. So vaccination annadi, we don't see it as a solution for the second wave right now. Vaccination is a long-term goal that we want to achieve. So koncham vaccination statistics em unnai Vizag lo chodam. On an average, Vizag lo we are seeing 12,000 shots of vaccine per day. So total number of administered doses avutundi 4,30,129. And population madundi 48,640. So మేము కొన్ని calculations చేసాం, seeing that what if the number of doses increase. And ఇప్పుడు currently ఉన్న statistics లో what are the number of doses administered and how many people are waiting. So if we assume that 50,000 people have received their second shot and around 3,30,000 people will be waiting for their second shot. So right now, మేము అడ్మినిస్టర్ చేసిన వ్యాక్సిన్ డోసెస్లో we are expecting around 3,30,000 people to wait for the second shot. And Vizag needs to fully vaccinate more than 40 lakh people, which requires 80 lakh plus doses. And at this pace, it will take, at a pace of 40,000 shots a day, it will take more than 200 days. And considering only adults, it will take more than 150 days. And the 150 days timeline low, we don't have so much time that COVID is going to wait for 150 days to hit the spike. So our peak annadi, it will start hitting in another 40 or 45 days. So
సో ఆ టైంలో వాట్ కెన్ వి డూ? ఓకే, సో ఈ సెకండ్ వేవ్ కోసం మేము చాలాసార్లు మాట్లాడుకున్నాం. లెట్ us జస్ట్ గో త్రూ వాట్ సెకండ్ వేవ్ ఈజ్ అండ్ ఆ సెకండ్ వేవ్లో మ్యాక్సిమం జరుగుతాయి ఏంటి. హిస్టరీలో మేము చూసిన పాండమిక్స్ అన్నిట్లో సెకండ్ వేవ్ అన్నది చాలా క్రూషియల్. ఎందుకంటే సెకండ్ వేవ్లోనే మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ వస్తాయి, సెకండ్ వేవ్లోనే మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ క్యాజువాలిటీస్ వస్తాయి. కోవిడ్-19 స్టార్ట్ అయినప్పుడు మేము ఒక పేరు విన్నాం, స్పానిష్ ఫ్లూ. ఈ స్పానిష్ ఫ్లూ అన్నది ఏంటంటే 1918 నుంచి 1920 వరకు ఒక పాండమిక్ ఆ టైంలో. సో ఆ టైంలో చాలా మందికి ఇన్ఫెక్ట్ అయింది, చాలా మంది లైఫ్స్ కోల్పోయారు. ఇండియాలోనే చాలా మంది చాలా డెత్స్ రికార్డ్ అయ్యాయి. 500,000 డెత్స్ అన్నవి ఇండియాలోనే రికార్డ్ అయ్యాయి. సో సెకండ్ వేవ్ ఏంటి? సో స్పానిష్ ఫ్లూ అన్నది 500 మిలియన్ పీపుల్ ఇన్ఫెక్ట్ చేసింది గ్లోబలీ. అండ్ క్యాజువాలిటీస్ ఆర్ మోర్ దెన్ 20 to 50 మిలియన్ పీపుల్. అండ్ ఏ పాండమిక్ చూసినా సరే సెకండ్ వేవ్ అన్నది మోస్ట్ డెడ్లియెస్ట్. మీరు కింద గ్రాఫ్ చూడగలుస్తారంటే స్పానిష్ ఫ్లూది గ్రాఫ్ ఇది. ఫస్ట్ వేవ్ అన్నది చాలా చిన్నది. నంబర్ ఆఫ్ డెత్స్ చూసినప్పటికీ 5 డెత్స్ అవుట్ ఆఫ్ 1000 పీపుల్ చూశారు స్పానిష్ ఫ్లూ టైంలో, ఫస్ట్ వేవ్లో. ఆ సేమ్ కర్వ్ అన్నది వచ్చి మాకు సెకండ్ వేవ్లో వచ్చి 25 డెత్స్ పర్ 1000 పీపుల్ అయింది. 5 టైమ్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది. సో రైట్ నౌ ఇండియా కూడా ఆ 5 టైమ్ ఇంక్రీజ్ చూడొచ్చు. బికాజ్ లాస్ట్ ఇయర్ మేము మినిమం 1 lakh కేసెస్ అన్నది హిట్ అవ్వలేదు. వి డిడ్ నాట్ క్రాస్ దట్ 1 lakh కేసెస్ మార్క్. బట్ నిన్న April 17th we started seeing 2,61,500 cases in India. ఇది ఇట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ స్పైక్ ఇండియా హ్యాస్ సీన్. అండ్ దీనికన్నా ఎక్కువ కూడా వెళ్తుందని మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. ఇట్ వోంట్ బి సర్ప్రైజింగ్ ఇఫ్ ఇండియా క్రాసెస్ 3 lakh మార్క్. సో ఏం చేయగలం మేము? వాట్ కెన్ వీ డూ రైట్ నౌ? సో బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మ్యాక్సిమం వీ షుడ్ స్టే అట్ హోమ్. లాస్ట్ ఇయర్ ఫాలో అయిన ప్రోటోకాల్స్ ఏమున్నాయో సేమ్ వీ నీడ్ టు గో బ్యాక్ టు బేసిక్స్ and make sure that everything is good with ourselves and our family. And at the same time, మేము ఇంట్లో ఉంటే we are making sure that no one else gets infected outside. So your home is the safest hideout. Go out only when necessary. అవసరం అయితేనే బయటకు వెళ్ళండి. మ్యాక్సిమం ట్రై చేయండి వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఆప్ చేయడానికి. శానిటైజేషన్ అండ్ మాస్క్ లాస్ట్ ఇయర్ మేము చాలా గట్టిగా ఫాలో చేసాం. దానివల్ల వైజాగ్కి ఆ డిజాస్టర్ అన్నది హిట్ అవ్వలేదు. వి డిడ్ నాట్ క్రాస్ 1,500 కేసెస్ పర్ డే. మంచి హ్యాండ్ హైజీన్ ఫాలో చేసి మాస్క్ వేసుకుంటే బయటకు వెళ్ళినప్పటికీ ఇట్ విల్ బి రియలీ గుడ్. మీరు మిమ్మల్ని కాపాడుకుంటారు, అట్ ద సేమ్ టైం బయట వాళ్ళకి కూడా కాపాడుకుంటారు. సో ఇన్ కేస్ మీరు ఇంట్లో ఉండలేకపోయారు, సమ్ హౌ యూ హ్యాడ్ టు గో అవుట్ సైడ్, పబ్లిక్లో ఉన్నప్పుడు సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ ఆర్ ఫిజికల్ డిస్టెన్సింగ్ అన్నది మెయింటైన్ చేయండి. ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ప్రూవ్డ్ దట్ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ ఫాలో అయితే కేసెస్ అన్నవి తగ్గుతాయి, స్ప్రెడ్ తగ్గుతుంది వైరస్ది. అండ్ ద లాస్ట్ థింగ్ దట్ యూ క్యాన్ డూ, ఈ రోజుకి ఇఫ్ యు ఆర్ మోర్ దెన్ 85 years ఆఫ్ ఏజ్, వ్యాక్సినేషన్ అన్నది మీకు ఎలిజిబుల్ క్రైటీరియా. 45 కన్నా తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు వ్యాక్సినేషన్కి ఎలిజిబుల్ కాదు. సో ఇప్పటి వరకు మీరు వ్యాక్సినేషన్ అవ్వలేదు, మీరు ఫస్ట్ డోస్ కూడా తీసుకోలేదంటే ప్లీజ్ గో అండ్ టేక్ ద ఫస్ట్ డోస్. అండ్ సెకండ్ డోస్ కూడా ప్లీజ్ మేక్ ష్యూర్ దట్ యూ టేక్ బిట్వీన్ 6 to 8 weeks. 8 weeks లోపల మీరు సెకండ్ డోస్ అన్నది తీసుకోండి. దెర్ ఇస్ అ టైమ్ లైన్ ఆఫ్ 4 to 8 weeks. So let's see a short video on how social distancing works. ఓకే, సో మీరు ఇప్పుడు చందన్ వీడియో ఎస్కేప్ చేసి. ఎస్ సార్, ఇది అందరు చూసిన వీడియో Yeah. ఎస్కేప్ చేసి పర్వాలేదు.
సో సో బేసిక్గా ఇది చాలా మంది చూసుంటారు. ఇట్ ఈస్ రియల్లీ గుడ్. ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది చాలా బాగుంది. అందుకే మేము ఈ ప్రెజెంటేషన్లో పెట్టాలనుకున్నాం. సో 1000 లైఫ్స్ అన్నవి ఎలా సేవ్ చేయాలి? అది ఓన్లీ వైజాగ్ వాలంటీర్సే చెయ్యదు 1000 లైఫ్స్ అన్నది. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ ఇన్ వైజాగ్ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఇట్. సో మీరెలా మీ పార్ట్ కాంట్రిబ్యూట్ చేయగలరు? లాస్ట్ స్లైడ్లో డిస్కస్ చేసినలాగే మంచి హ్యాండ్ హైజీన్ మెయింటైన్ చేయండి. మాస్క్ వేసుకొని బయటకు వెళ్ళినప్పుడు సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ మెయింటైన్ చేయండి బయట. అండ్ ఇన్ కేస్ మీకు ఏమైనా సిమ్టమ్స్ డెవలప్ అవుతున్నాయంటే వెంటనే క్వారంటైన్ అవ్వండి. మన హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ ఉంది 733 అది మీరే యూజ్ చేయండి, లేదా ఎవరికైనా ఇన్ కేస్ మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారు వాళ్ళకి సిమ్టమ్స్ అరైజ్ అవుతున్నాయంటే దాన్ని కాల్ చేయమని చెప్పండి. సేమ్ టైం వాట్సాప్లో కూడా మనది హెల్ప్ లైన్ ఉంది. సో దానికి కూడా మెసేజ్ చేస్తే రెస్పాండ్ అవుతాం. సో వైజాగ్ వాలంటీర్స్ ఏంటి ప్లాన్ చేస్తుంది? సో రైట్ నౌ వైజాగ్ వాలంటీర్స్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు ఇంబైబ్ టెక్నాలజీ ఇంటూ సోషల్ సర్వీస్. టెక్నాలజీని సోషల్ సర్వీస్లో చాలా వరకు ఎలా యూజ్ చేయాలన్నది ట్రై చేస్తుంది. సో వీఆర్ రన్నింగ్ ఏ 24/7 హెల్ప్ లైన్ ఫర్ COVID-19 అసిస్టెన్స్. వీఆర్ ఆల్సో హ్యావింగ్ ఏ వాట్సాప్ అసిస్టెన్స్ నంబర్. సో 733 ఇట్ ఈస్ ఏ వాట్సాప్ వెరిఫైడ్ అకౌంట్. మీరు దానికి వెళ్ళి వ్యాక్సినేషన్ రిలేటెడ్ లేదా COVID-19 రిలేటెడ్ ఏదైనా క్వరీ మెసేజ్ చేయండి. Someone from our team will respond to you and make sure that it is fulfilled, or will try our best to fulfill any request that come in. At the same time, Madi website on the vizagvolunteers.org. So right now we are providing two kind of support over there. Plasma requests we are taking in from there, and akkad nunchi we are trying to fulfill the request. Same time మేము కొత్తగా డాక్టర్ కన్సల్టేషన్ అన్నది ఒకటి లాంచ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. దిస్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్ లాస్ట్ ఇయర్. లాస్ట్ టైం డాక్టర్ కన్సల్టేషన్లో ప్రవీణ్, డాక్టర్ కవిత గారు అండ్ మెనీ అదర్ డాక్టర్స్ అలా కాంట్రిబ్యూట్ చేసుకొని దే సేవ్ మోర్ దెన్ 570 లైఫ్స్. సో ఈ టైం వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ ఇస్ మేము ఆ ప్రాసెస్ని కొంచెం స్ట్రీమ్లైన్ చేయాలనుకుంటున్నాం. డాక్టర్ కన్సల్టేషన్ ఎవరికైనా రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే దే కెన్ కమ్ టు అవర్ వెబ్సైట్, దే కెన్ జస్ట్ గివ్ ద డీటెయిల్స్ అండ్ మా టీం నుంచి ఎవరైనా సరే మీకు కాంటాక్ట్ చేస్తారు అండ్ దే విల్ మేక్ షూర్ దట్ యు ఆర్ డూయింగ్ గుడ్ ఇన్ యువర్ హోమ్ క్వారంటైన్. So what Vizag volunteers want to do to save these 1000 lives Anadi, on the ground level, what can be done? I would like to ask Mr. Satish Garu, Satish sir, to go ahead and explain to everyone. I hope so. Well done, Chandan. Your research is excellent. I really appreciate your research. Okay, so thanks for doing all these things. Okay, I really appreciate. Thank you, sir. Okay, is it? Yes, sir, you can go ahead. And second thing is about yeah. So is it audible? Yes, you are audible. Is it audible? Yeah. So well done. You done a excellent research. I hope so everybody can understand the pain of research also. So you always do a good research. Okay, thanks for that. And the concept is why we keep as an 1000. ఎందుకంటే 1000 మెంబర్స్ని ఏ విధంగా ఐడెంటిఫై చేసి ఏ విధంగా సేవ్ చేయడం వైజాగ్ అనేది. సో జస్ట్ ఇమాజిన్ ఆన్ అండ్ యావరేజ్ అంటే ఇప్పుడు దేర్ ఆర్ 2 డెత్ రేట్స్. వన్ ఈజ్ ఫియర్ ఆఫ్ డెత్ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ కోవిడ్. సో 2 వేరియేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఫియర్ ఆఫ్ డెత్ అంటే కోవిడ్ వచ్చిందన్న ఫియర్ తోటి చనిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు, కోవిడ్ వచ్చి కోవిడ్ వల్ల ఇంపాక్ట్ అయ్యి చనిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. అట్లీస్ట్ మనం కోవిడ్కి మెడిసిన్ కనిపెట్టలేం, కానీ కోవిడ్ని మనం హై లెవెల్లో ఉన్నప్పుడు మనం వాళ్ళని సేవ్ చేయలేకపోవచ్చు. బట్ కోవిడ్ ఫియర్, ఆ పానిక్ నుంచి మనం జనాభాలను సేవ్ చేయగలిగితే దట్స్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ థింగ్. ఓకే, సో వాట్ ఎలిమినేట్ ది ఫియర్ ఫ్రమ్ ది పీపుల్ అండ్ వీ మేక్ షూర్ దట్ దే ఆర్ సపోజ్ టు బి రెస్పాన్సిబుల్. సో ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ రెస్పాన్సిబుల్, వాళ్ళకి రెస్పాన్సిబిలిటీ లేకపోతే మనం రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకురావాలి కూడా. సో యాజ్ ఏ వైజాగ్ వాలంటీర్స్ వీ వాంట్ టు ఆ కర్వ్ ఏదైతే ఉందో ఆ కర్వ్ని ఆ పానిక్ సిచ్యువేషన్ నుంచి మనం తీసుకురావాలి. ఎగ్జాంపుల్, పానిక్ అంటే 2 types.
వాడికి దగ్గు వచ్చేస్తుంది, లేదు అనుకుంటే ఫీవర్ వస్తుంది, లేదంటే ఏదో ఒక చిన్న సిమ్టమ్ వస్తుంది. చిన్న సిమ్టమ్స్ కి వాడు పానిక్ క్రియేట్ అయిపోతాడు. వాడు హాస్పిటల్లో బెడ్ కావాలని ఇది అది అది నేను చూస్తూ ఉంటాను. అసలు వాడికి ఇంకా ఏమీ లేదు, సిచ్యువేషన్ ఏం లేదు. హోమ్ ఐసోలేషన్ లో ఉండరా అంటే వెండు సార్ 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 నాకు బెడ్ కావాలంటాడు. అరే బెడ్ కాదు, ఫస్ట్ బేసిక్స్, ఫస్ట్ థాట్ అవన్నీ మనం చెయ్యకపోతే జనరల్ గా ఏమవుతుందంటే ఆ కన్ఫ్యూజన్ లో డాక్టర్స్ కూడా కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు డాక్టర్ కన్సల్టేషన్ లో మనం చేయాలనుకుంటున్నది కూడా ఏంటంటే ఆ కన్ఫ్యూజన్ ని ఎలిమినేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు డాక్టర్స్ హెల్ప్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు. డాక్టర్ ఫోన్ నెంబర్ ఇస్తే ఏం చేస్తున్నారంటే డాక్టర్ ఫోన్ చేసి మేడం ఇది తినొచ్చా, మేడం అది తినొచ్చా, మేడం నేను ఇక్కడికి వెళ్ళొచ్చా, మేడం ఇవాళ వెళ్ళిపోవచ్చా. సో డాక్టర్స్ కూడా చాలా ఫ్రస్ట్రేషన్ రప్పిస్తున్నారు. అందువల్లే హోమ్ కన్సల్టేషన్ చేయాలన్న డాక్టర్స్ కూడా చాలా ఇరిటేట్ అవుతున్నారు. సో అందుకని ఆ ఆ గ్యాప్ ని వైజాగ్ వాలంటీర్స్ ఫిల్ చేయడానికి కూడా ట్రై చేస్తుంది. సో చాలా మంది పెద్ద పెద్ద డాక్టర్స్ కవిత గారు కానీ, శీతల్ కానీ, రామచంద్ర సార్ కానీ, అలాగే చాలా మంది డాక్టర్స్ మనకి హెల్ప్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు. బట్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ హాస్పిటల్స్ లో వాళ్ళ బిజీ షెడ్యూల్స్ లో వాళ్ళు ఉండి చిన్న చిన్న వాటికి కూడా వాళ్ళు రెస్పాండ్ అవ్వాలి అంటే చాలా కష్టం. సో మనం వైజాగ్ వాలంటీర్స్ టీమ్ ఏం చేస్తుందంటే ఈసారి ఆ పానిక్ బ్రిడ్జ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎలిమినేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. ఎలిమినేట్ చేయగలిగితే కనుక సో ఆ ప్రెషర్ పబ్లిక్ మీద పడదు, ఆ ప్రెషర్ డాక్టర్స్ మీద కూడా పడదు. సో ఆ ఆ పెయిన్, ఆ నారో ఎడ్జ్ పాయింట్ అనేది వైజాగ్ వాలంటీర్స్ రెస్పాన్సిబుల్ గా తీసుకుని చేయాలనుకుంటుంది. అది ఒకటి. యాజ్ ఏ అదర్ ఆర్గనైజేషన్స్ గా ఇప్పుడు చాలా మంది ఆర్గనైజేషన్స్ వైజాగ్ వాలంటీర్స్ తో పాటు కలిపి వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఎవరెవరు ఏ విధంగా ఈ పానిక్ ని రిజాల్వ్ చేయడానికి ఏ విధంగా చేయగలరు, ఏ విధంగా చేస్తే, ఎందుకంటే నాకు ఒక పాయింట్ ఉంటుంది, నాకు ఒక సొల్యూషన్ ఉంటుంది, నా దగ్గర ఒక రిసోర్సెస్ ఉంటాయి. సో మిగిలిన వాళ్ళకి వేరే వేరే రిసోర్సెస్ ఉంటాయి. సో హౌ టు డూ దట్ అనేది జస్ట్ మనం మిగిలిన వాళ్ళందరి దగ్గర నుంచి కూడా అడ్వైజెస్ తీసుకుందాం. సో నౌ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఆస్క్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ఎనీవన్ ఎల్స్. శీతల్ మేడం, Sheetal madam, are you here? Yeah, I'm Yeah. here. Now it's your turn, madam. Just you have 2 minutes time. Please consider. Yeah. Yeah, sure. I was thinking in the first place, the most of the deaths what I saw last year and what is happening now is, as you said, it is a panic. So there where we can solve their problems with home isolation, but there are few people who are very adamant that they need some bed and they need someone around to take care of them. So I was thinking if we can make some place, if we can get some place where we can have few beds put and we can use it as a home isolation center. This is one suggestion I would say, because this would help many people. Like we can have some volunteers, or I can go there once in a while, like morning and evening visits, which will keep them good. And in a couple of days we can send them back home for home isolation once they are confident about themselves. So this is one strong suggestion that I would want you people to work on. And others, as home consultations, everything what you are told is okay, but this is the one point which I want to bring out. Yeah, okay madam, that's good one. So we'll work on that aspect also. Okay, thank you. So anything else, madam? No, I think, and the diet actually, here COVID, as far as I am concerned, I have been treating across India, where I am the telemedicine doctor for all the states across India, and I have been putting them on home isolation, and I have been treating only with the diet. So I have done that the same thing with the last year, even here, and even now I am doing it. So I think I have given the diet to Praveen yesterday. So I think that you can circulate among the people, so that even if they follow that, it is very easy to avoid the complications of COVID. Yes, madam. Sure. Definitely. Yeah. Thank you, madam. Thanks for joining with us. And thank you. Now I would like to ask Mr. Srinivas Garu, so from Vizag Chemist Drug Association President. Srinivas Garu, are you there?
Okay, in between, anybody ever wants to talk about this? So Ramakrishna garu. I think Bhargav. So you need to switch on this availability. Sir, that is already enabled. Mic on. Anyone can unmute themselves. Okay, right. Satish garu, this is Chaitanya. Hello. Satish garu, this is Chaitanya. Yeah, yes, Chaitanya, please talk. As madam has just told us, I believe like we need to set up a center, but there will be few challenges that we will be facing in this. But దానికన్నా ఫస్ట్ అంటే నేనేమనుకుంటున్నా అంటే వాట్ ఈస్ ది ప్రెసెంట్ సినారియో ఆర్ ది కండిషన్, ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ బీన్ రిసీవింగ్ మెనీ రిక్వెస్ట్స్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ పర్టైనింగ్ టు కోవిడ్ బట్ ఆల్సో లైక్ ఇఫ్ ద కోవిడ్ ఈస్ very minimum, like the scan is 4 to 5%, where doctors are suggesting Yes. it's not so much. But then వాళ్ళు ఏంటంటే isolation లోకి వెళ్ళిపోవాలి because we are in contact with other family members అని అంటున్నారు. But we just wanted to know how is this second wave spread, దాన్ని బట్టి మనం యాక్షన్ ప్లాన్ తీసుకుంటే బెస్ట్ ఏమో అని I'm just thinking. It's my ideology. Okay, there is no point and the second wave spread అనే దానికి ఇంకా there is no point అండి, ఎందుకంటే because it's already spread over the city. So వీళ్ళకి ఉంది వాళ్ళకి లేదని కూడా లేదు. So all over the city it's spreaded. So there is no అంటే మన రిస్ట్రిక్ట్ చేయడానికి ఏరియా లేదు, ప్రాసెస్ లేదు. ఎవ్రీ హోమ్ హ్యాస్ టు రిస్ట్రిక్ట్ దెమ్సెల్ఫ్. ఓకే, సో ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ హ్యాస్ టు టేక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంతే. దెర్ ఇస్ నో పాయింట్ లైక్ ఇక్కడ ఉంది, ఈ ఏరియాలో ఉంది, ఆ ఏరియాలో ఉందని అనడానికి లేదు, బికాస్ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ అన్విజిబుల్. ఓకే, సో ఎవ్రీవేర్ ఇన్ ద సిటీ కేసెస్ ఆర్ దేర్. సో there are a lot of people taking in a home isolation. There are a lot of people taking their own self medicine, Ayurvedic medicine. So different approaches everybody are following as of now. సో ఇట్స్ నాట్ లైక్ వన్ సైడ్ అంటే ఒక ఏరియా అన్నది పెట్టుకోవడానికి లేదు. సెకండ్, ద పాయింట్ ఈజ్ అబౌట్ అదర్ టైప్ ఆఫ్ కేసెస్. అంటే అంటే హౌ వైజాగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రొటెక్ట్ అనే పాయింట్ లో చూస్తే, సో అంటే మనకున్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే బేసిక్ గా వైజాగ్ మనం ఒక కార్నర్ ఆఫ్ సిటీ. మనకంటే మనకు వైజాగ్ కి విజయనగరం, శ్రీకాకుళం, ఇటు ఈస్ట్ గోదావరి, సో మనకున్న టచ్ పాయింట్స్. సో వీఆర్ నాట్ మిడిల్, సో వీఆర్ కార్నర్. సో కార్నర్ అవడం వల్ల మనకి ఫ్లో అనేది జస్ట్ అంటే అంత కంటిన్యూస్ ఫ్లో అనేది మన దగ్గర ఉండదు వైజాగ్ కి. బట్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ ఏంటంటే సివిక్ సెన్స్ కొంచెం ఎక్కువ ఫాలో అయితే బిజినెస్ పీపుల్ హ్యాస్ టు ఫాలో దే రిస్ట్రిక్టెడ్ ప్రాసెస్ అనమాట. ఇప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళు ఏసీ లాంచ్ చేసి కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ చేసి చేయడం కన్నా, సో బిజినెసెస్ హ్యాస్ టు టేక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ మోర్. లైక్ ఏంటంటే బిజినెసెస్ పోతాయి కాబట్టి వాళ్ళు హాలిడేస్ ఇవ్వలేరు. నిజంగా ఎంప్లాయీస్ ఏమిటి, సార్ జ్వరం వస్తుంది సార్ అని ఫేక్ లీవ్స్ తీసుకుంటారు. సో ఇట్ కైండ్ ఆఫ్ బ్లేమ్ గేమ్, దేర్ ఇస్ ఎన్ బ్లేమ్ గేమ్. సో హాలిడే ఇవ్వలేరు అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వాడికి వాడి చేత వర్క్ చేసి ఉండలేరు. సో అలాగని చెప్పి ఎకానమీ ఈ రోజు లాక్ అవడానికి లేదు. ఎందుకంటే బికాస్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఆల్సో having their own struggles and financial issues and everywhere is there. So ఇప్పుడు లాస్ట్ టైం క్వారంటైన్ సెంటర్స్ పెట్టారు. ఇప్పుడు క్వారంటైన్ సెంటర్స్ కోసం అడుగుతుంటే ఇంకా క్వారంటైన్ సెంటర్స్ ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్ తీసుకోవడానికి ముందుకు రావట్లేదు. సో క్వారంటైన్ సెంటర్స్ పెడితే నిజంగా కోవిడ్ ఉన్నవాడు అట్లీస్ట్ అక్కడికి వెళ్ళి పడుకోవచ్చు, లేదంటే కూర్చోవచ్చు. నౌ ఇట్స్ నాట్ లైక్, గవర్నమెంట్ ఈస్ నాట్ లైక్ దట్. ఓకే, లెట్స్ మింగిల్, లెట్స్ సర్వే ఫ్రమ్ ది, ఎందుకంటే the impact ratio is 100 members lo 1 person ki is severity, so 99% for not for severity. Okay, so let's see how different type of solutions we will try to implement. So self is the first thing, self responsibility. People should understand వాళ్ళు self gain responsibility తీసుకోవాలన్నది. So we have to educate. So at least take in a pledge of each and every person, at least educate 10 people or 100 people. సో టేక్ ఎ ప్లేట్. సో అలాగ మనం కాన్సెప్చువలైజ్డ్ దీంట్లో తీసుకుని మనం ఇఫ్ స్టార్ట్ ప్లెడ్జింగ్ అండ్ మేక్ షూర్ దట్ అదర్స్ ఫాలో. సో ఈ 100-150 days ఇస్ ద క్రూషియల్ పార్ట్ ఫర్ వైజాగ్. కరెక్ట్. ఈ 100-150 days ఇఫ్ వి ఫాలో, అంటే ఈ సర్వే ఈ గోస్ట్ పీరియడ్ ని మనం కనుక ప్రాపర్ గా కనుక మేనేజ్ చేయగలిగితే, సో దెన్ డెఫినెట్లీ 1000 lives డెఫినెట్లీ సేవ్ చేసినట్టే.
So how we are going to అంటే మేనేజ్ దీస్ 100-150 days is అంటే 30 అంటే యాజ్ పర్ చందన్ మీ ప్రిడిక్షన్స్ 30 నుంచి వేవ్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇంపాక్ట్ ఎ లాట్. సో దట్స్ ఈవెన్ వస్తున్న వ్యాక్సిన్స్ కూడా 5 lakhs 2 lakhs 3 lakhs 50,000 వ్యాక్సిన్స్ రాగలవు. సో ఇట్స్ నాట్ లైక్ మనకి 1 lakh 2 lakh per day వ్యాక్సినేషన్ రావడానికి ఛాన్స్ లేదు. ఇప్పుడు వైజాగ్ వస్తున్నది అంటే హ్యూజ్ నెంబర్ అని చెప్తున్నది 50,000 వ్యాక్సిన్స్ రేపు వస్తాయి వైజాగ్ అని చెప్తున్నారు. సో జస్ట్ ఇమాజిన్ 50,000 వ్యాక్సిన్, అది వచ్చిందంతా కూడా ఇంచుమించుగా లాస్ట్ వేసిన వన్ షాట్ వేసిన వాళ్ళకి 30,000 అయిపోతుంది. సో దేర్ ఆర్ సో మెనీ కాంప్లికేషన్స్. నౌ ఐ వుడ్ లైక్, నేనే మాట్లాడితే బాగోదు. ఓకే, నౌ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఆస్క్ బగ్గం శ్రీనివాస్ గారు, ప్లీజ్. హీస్ ఎ విశాఖ కెమిస్ట్ డ్రగ్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్. Yeah, very good morning to all, and thank you very much for giving session to talk. ఇప్పుడు మనకి కోవిడ్ లో చాలా వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ చందనాచారి గారు కానీ డాక్టర్ శీతల్ మేడం గారు కానీ వెరీ గుడ్ ఇన్ఫర్మేషన్. బట్ ఇక్కడ పీపుల్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ ఎక్స్ట్రా క్యావోకి మెయిన్ కారణం ఎక్స్ట్రా జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం లేదు కానీ వాళ్ళకి కావాల్సిన మెడిసిన్స్ కానీ వాళ్ళకి కావాల్సిన లైఫ్ సేవింగ్ డ్రగ్స్ కానీ దే వాంట్ టు స్టోర్. ఎవరైతే కెపాసిటీ ఉందో ఈ రెమ్డెసివిర్ ఇంజెక్షన్స్ రోజుకి 150 to 200 calls we are getting. Whereas government is directly giving to corporate hospitals. Last Sunday నుంచి కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ కి రెమ్డెసివిర్ ఇంజెక్షన్ డిస్పోజ్ చేస్తుంది. కార్పొరేటర్స్, I don't want to name some hospitals are selling 20,000 rupees per vial as a 2,500 rupees vial కి. బట్ బయటనైతే కంట్రోల్ ఉంటుందేమో కానీ లోపల ఎంత కంట్రోల్ ఉంటుందో అర్థం కావడం లేదు. ద సేమ్ టైం ఏంటంటే ఈ సమ్ సెట్ ఆఫ్ పీపుల్ నవ్ అవైలబుల్ మార్కెట్ లో హై ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి మాకు 6 vials ఎలాగైనా సంపాదించి పక్కన పెట్టండి, ఎంత అమౌంట్ అయినా పర్వాలేదు, ఎంత ప్రీమియం ప్రైస్ అయినా పర్వాలేదు, ఆ వైల్ మనం మేము స్పేర్ ఉంచుకుంటాం, మనీ మీకు ఇచ్చేస్తాం, ఇచ్చేయండి అని. ఈ ప్రెషర్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది మార్కెట్ లో రెమ్డెసివిర్ ఇంజెక్షన్స్ కి. సో ఇలాంటి అన్నెసెసరీ ఇంత వరకు వెళ్ళే కన్నా మనం చెప్పినట్టు మన ఫిజికల్ మన బేసిక్ కేర్ తీసుకుంటే చాలా సరిపోతుంది. ఇంకా మిగతా అదర్ మెడికేషన్స్ అనుకుంటే ఫ్యాబిఫ్లూ టాబ్లెట్స్ వస్తే ఫ్యాబిఫైర్ మొత్తం టోటల్ ఆల్ బ్రాండ్స్ అసలైన పేషెంట్స్ కన్నా కూడాను ముందుగా కొనుక్కొని డాక్టర్ చేత ఎవరి చేత ఫేక్ ప్రిస్క్రిప్షన్ రాయించుకోనో లేకపోతే వాళ్ళ కోవిడ్ పాజిటివ్ పేషెంట్ పేరు మీద ఎవరి పేరు మీద అవి తీసుకెళ్లి ఇంట్లో దాచుకున్నవే ఎక్కువ ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ వై బికాస్ ది ఫ్యాబిఫిర్ కూడా చాలా హై హ్యూజ్ షార్టేజ్ మార్కెట్ లో వచ్చేసింది. నిజంగా అవసరమైన నీడి వాళ్ళకి వెళ్ళడం లేదు. కాబట్టి మనం ఈ విషయంలో మనం సిటిజన్స్ కి మరింత అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తుంది. అవసరమైనప్పుడు కొనుక్కోవచ్చు. ఆ ఫ్యాబిఫిర్ టాబ్లెట్స్ కూడా అందరికీ అవసరం లేదు. యాజ్ శీతల్ మేడం గారు చెప్పినట్టు మాక్సిమం 95% పీపుల్ కి మనం డైట్ తోని ప్రాపర్ జస్ట్ బేసిక్ మల్టీవైటమిన్ వైటమిన్ సి తో మనం చేయొచ్చు. బట్ ఏంటంటే ఎవ్రీబడి వాడు పాజిటివ్ అవగానే ఎందుకైనా మంచిదని ఫ్యాబిఫిర్ టాబ్లెట్స్ కొనుక్కొని కూర్చోవడం, రెమ్డెసివిర్ కోసం ముందుగానే అడ్వాన్స్ గా ప్రయత్నించుకోవడం చేయడంతోనే ఈ అడిషనల్ క్యావో అనేది మార్కెట్ లో వస్తుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఈ మల్టీవైటమిన్స్, జింక్ అండ్ వైటమిన్ సి, ఈ టాబ్లెట్స్ ఐవర్మెక్టల్, ఈ టాబ్లెట్స్ అన్ని కూడా ఫ్రీగా ఉన్నాయి. స్టాక్ ఎక్కడైనా చాలా ఫ్రీగా ఉన్నాయి. ఎవరైనా సరే బ్లాక్ లో ఉందని తెలుసుకున్నా, ఎవరైనా లేవనుకున్నా, ఎవరైనా భయపెట్టకూడను దయచేసి మా దృష్టికి తీసుకురండి. త్రూ వైజాగ్ తీసుకొస్తే ఇమ్మీడియట్లీ టేక్ ఇట్ టు ద డిపార్ట్మెంట్ అండ్ విల్ టేక్ ఇట్ టు ద యాక్షన్. దట్స్ వాట్. ఎవరికైనా సరే మనం మోర్ ఐడెంటిఫై చేస్తుంటే ఎప్పుడు అవసరమైతే అప్పుడు తీసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇన్ అడ్వాన్స్ మనం ఏవి కొనుక్కొని పెట్టుకోకర్లేదు ఇంట్లో. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సతీష్. Thank you, Satish. My session is over. Anything more to talk? Yeah, thank you, Andy. So, anyone else wants to talk? Satish garu, are you able to hear me? Yes, sir. Yes, sir. Please. Yes. See, some points like, I want to slightly differ from your opinion. Like you said, we are in a corner, but what I see is we are in the hotspot
because of Vizag, Mm. we have most busiest international airport in the state. Mm. And recently one of my friend's brother came from Middle East. Mm. He is not vaccinated. He was never tested at airport. He just reached home from Middle East to here. So it clearly tells, how much testing or care or, monitoring we are having. Mm. So we can imagine what will happen from all, these new strains come to city. And Mm. other thing is, maybe after Vijayawada, we are the best equipped medical facilities we are having here, and also doctors. Mm. So not only from Vizag, all Visakhapatnam district and Vijayanagaram, Srikakulam, and many parts of Orissa, if people want a medical aid, they will come to Vizag. Mm. And anybody coming from any place with COVID, they will be brought by their relatives. So we never Mm. know how many relatives are, carrying the virus also without any symptom. And Mm. and one thing I seen, I've been to like 4 or 5 hospitals in the city for assistance. What I see is most of the hospitals, they have like closed circuit air condition system, and people are so many, like, they won't allow more than one helper or, one attendant for patient. But what I see is every patient will bring like, four to help him. Oh, and okay. and they're all like, sitting in the lobbies Mm. or waiting halls, and Mm. everybody can spread very quickly in closed atmosphere, when there is no windows and closed air conditioning system, about it. Yes, yes, yes. Mm. So, and baddest thing I see is like, youth. Mm. We have many youth in our volunteers also, but Mm. when I go to any crowded places, baddest places I see in are colleges. Mm. When college is, over, because my area there are like 4 or 5 degree colleges around. Mm. So you can, hardly see 20% wearing mask, and nobody, all others not wearing mask. And students, they will never maintain any social distance. Yes. Not small students, like college students. Mm. So most of them may not have any symptoms. Most of them are, out of danger, but they can carry the virus and they can infect others at home. Mm. That if we can find out any, solution to educate them, not even education, because they all know, they know better than us, they are, more Yes. informed than us. Yeah. But this, to remove this ignorance, if we can do something, it will be great. It will be very helpful. Yes, sir. Yeah. Thanks. Yeah. Okay. Your opinion also right, sir. So exactly what I said. Satish Garu, adding to this, I can tell you one recent scenario with my cousin only. Okay, he is a +2 student in one of the colleges in Vizag. He has been to Delhi and he has carried the virus via train. Okay, and he came to Vizag and there is an exam just 2 days before. Her mother called the principal and asked, "My son is affected with virus. What should I do?" As it is an external exam. Principal suggested her mother to send college with a mask, saying that don't tell anyone. If you tell anyone, then only you will get issue. Send him silently to the college. After the exam, take him home. That is what has happened. And this happens with all the students, I guess. Yeah, that's what, sir. People should aware of the importance of importance of the these all things. Why everybody are thinking about a pressure from the heads or someone else. So okay, they are trying to dominate their job roles. So they are not taking in a right decision. So that's the one of the biggest flaw in the society as of now. If not, so what we are supposed to do is we have to be very carefully run a campaign. So
how we are supposed to take this 100 days or a 150 days crucial time path, as we'll take in a few suggestions and we'll start some campaigns how we can promote to the society. So we are already planning few things. So Chandan and me discussed about the few things. So let's see how we can plan few other things. So anyone else wants to talk? So just, I don't want to. Satish Garu, can I speak something? I'm Karan. Satish, can I add on? Just now somebody spoke about students, right? So it's not only students, it is the common citizens also. Like we have a food store and we have hospitals nearby. And I have witnessed in our store, there were patients COVID positive. They came to purchase things which I personally came to know after they left. And whenever anybody is going to quarantine, a small stores or a departmental store, affected people also goes and buy things. Yeah, but in our store, we are maintaining, like, at least we are asking them to sanitize wearing masks. But I have witnessed a lot of stores like this, where people get inside even without wearing masks. They don't sanitize. Even the store owners will not stop them coming inside like that. And the nearby person who is standing, or the nearest person, might be affected that way also. So as common citizens also, we do need to have to take a lot of care. First, we need to take care of ourselves, and we have to educate all these people to make sure that please, use mask, use sanitizer, and even the storekeepers have to be very strict with all these things. They should not allow people inside, irrespective of, they feel very offended as if कि madam मैं carry कर रहा हूँ, क्या आप मेरे को ऐसे बोल रहे हो? But then we never know who is carrying, who is symptomatic and who is asymptomatic. So these things also have to be taken care of. Store people have also to be educated, and common people have also to be educated. Yes, we'll note this point also. Yeah. Okay. Thank you for your inputs. Okay. And anyone else? Satish Garu, can I speak something? Yes, sir. Yeah, sure. I'm Karan. Satish Garu, actually what previously sir spoke about the remdesivir injection, that is actually very true, sir. That is not at all available in Vizag, but many of the hospitals are just holding it. Like my 8 cousins are positive, and I had to run around for remdesivir injections. This influence, that influence. So now that when you're talking about saving lives, see the two things which are actually important. One is the plasma donors and the remdesivir injections. So if this remdesivir injection, it's a kind of a shout out. Somebody has to speak to the government or this thing. The availability of the remdesivir injections is not in Vizag, not in entire India. It's a problem. Is it going to come, or are the companies going to? Is it going to be as good? If it's going to happen like that, definitely people will start storing it, right? There should be some kind of a shout out that don't worry, the injections are going to come, or because see, everyone is panicking. Yes, sir. So we are already actually we are already working on 2 aspects, sir, as you suggested. About, even I discussed yesterday with Srinivas Garu. So he is a Vishaka Drug Association president. Okay. Okay, sir. So Srinivas is very close friend of mine, and so we are closely working with Vizag volunteers. So okay, sir. We understand the consequences, but from Monday or next week, there are other companies also manufacturing the remdesivir, so coming into the market. I already inquired all over India. So what's going on in the state and the city? So yesterday, one of my friend Avinash's friend in Vijayawada expired only because of the unavailability of remdesivir. So we understand. And the second part is about the plasma. I can proudly say that we are already worked very well in last 1 year about plasma. Mr. Jagdish actually done a massive job from Vizag volunteers. Of course, మనం ఇప్పుడు కూడా ఫేస్ చేస్తున్నాం చాలా ప్రాబ్లం. రీసెంట్ గా DMHO తోటి వైజాగ్ వాలంటీర్స్ అసోసియేట్ అయింది. సో DMHO, వైజాగ్ వాలంటీర్స్ అండ్ Cyberabad Police Commissionerate Sajjanar sir toti. So I am happy to announce to all that. So now we set up in a proper plasma thing. So now we
coordinate with the plasma blood banks and coordinating with the donors and everything. So we are planning a huge campaigns for that also. So it may takes a few days. Team is aggressively working on the danikosam. Yes, sir. So we are really trying hard to settle few things anamata. Sure, sir. So Sure. let's Any help, we are always there, Satish Garu. We know that you're really a so-called Sonu Soda Vizag. Seriously, No, sir. sir, really. No. And sir, but the problem is the information has to be passed that the remdesivir is going to be available after so and so days. Otherwise, people are going on panicking, and people are going to, it's going to be like that, and people are buying it for black, like how sir said. If it is Yes, not sir. going Yes, to sir. come, There are storage in their godowns. Okay. So in even government also there is a lot of stock in their godown. They only can able to deliver to the hospitals or maybe some other sources only. So there are things going to happen, but we have to understand the situation. So Yes, sir. Thank even if you really want anything, remdesivir anything, so Srinivasu can help you, sir. Thank you, sir, very much. Thank you. Okay. So anyone else wants to talk? So I want to close the session as early as possible. So I don't want to. అన్నయ్య నేను మాట్లాడచ్చా? Yes, sure. యా, ఇందాక ఒకసారి అన్నారు మాస్క్ పెట్టుకోవట్లేదు బయటకు వచ్చినప్పుడు, అండ్ ప్లాస్మా గురించి కానీ ఎవరికి ఏం తెలియట్లేదు, రావట్లేదు డొనేట్ చేయడానికి అని చెప్పేసి ఇందాక 2-3 చెప్పారు. సో చాలా మందికి ఇప్పటికీ కూడా ఎలాంటి మాస్క్ యూజ్ చేయాలి అన్నది ఒక ఐడియా లేదు. ఎందుకంటే చాలా మంది క్లాత్ అంటే యూట్యూబ్ లో చాలా వీడియోస్ వస్తున్నాయి, ఎలాంటి మాస్క్ యూజ్ చేయాలి అంటే ఒక లైటర్ పట్టుకుని ఊదితే ఆరకపోతే ఓకే ఫైన్, దట్ వాస్ గుడ్ ఫర్ దిస్ వైరస్ అని చెప్పేసి అలాంటి టాక్స్ చాలా వస్తున్నాయి. సో దానికి కొంచెం దళసరిగా ఉన్న క్లాత్ మాస్క్ వాడితే సరిపోతుంది కదా ఎగ్జామ్షన్ లో అలాంటి మాస్క్ కూడా వాడుతున్నారు. నేను పర్సనల్ గా విన్నా చాలా మంది దగ్గర నుంచి. అండ్ రీసెంట్ గా నాకు ఒక న్యూస్ వచ్చింది, అంటే మా కాలేజ్ ప్రొఫెసర్ దగ్గర నుంచి. ఆయన మన గ్రూప్ లో ఒక ప్లాస్మా రిక్వెస్ట్ పెట్టారు, అది ఫుల్ఫిల్ కూడా అయ్యింది. అంటే మన దగ్గర నుంచి కాదు, వేరే వాళ్ళ పర్సనల్ గా వేరే ఫ్యామిలీ రిలేటివ్ ఎవరి దగ్గర డోనర్ నుంచి వచ్చింది, అది ఫుల్ఫిల్ అయిపోయింది రిక్వెస్ట్. తర్వాత ఆయన పాజిటివ్ వచ్చారు, సో ఆయన డొనేట్ చేయమని మా సార్ అడిగినప్పుడు ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ అని చెప్పేసి అన్నారంట. సో ఇఫ్ యూ రియల్లీ నో ద పెయిన్ హౌ ప్లాస్మా ఇస్ ఇంపార్టెంట్ టు ఏ పేషెంట్, దెన్ వై he don't want to donate that, why he is not interested to donate. సో అది జనాల్లోకి మనం ఫస్ట్ తీసుకెళ్ళాలి, అంటే అవేర్నెస్ కల్పించాలి దాని మీద కూడా. ఎందుకు అసలు ప్లాస్మా డొనేట్ చేయాలి? ఎందుకంటే కోవిడ్ పాజిటివ్ వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్లాస్మా డొనేట్ చేయడానికి యాక్సెప్ట్ అవ్వదు, అంటే అందరూ క్వాలిఫై అవ్వలేరు దానికి, బికాస్ దానికి చాలా ప్రొసీజర్స్, చాలా టెస్ట్లు ఉన్నాయి. సో అందరూ క్వాలిఫై దానికి డొనేట్ చేయడానికి అవ్వదు. సో మనం ఒక 100 తీసుకెళ్తే మనం ఆ పాయింట్స్ అన్నిటిని లిస్ట్ అవుట్ చేయండి దగ్గర ఉన్నవన్నీ. ఓకే, లెట్స్ వి వర్క్ ఆన్ ఫ్యూ థింగ్స్. ఓకే, so few campaigns already Jagdish garu planning few things about how to run a campaigns about plasma and everything. So whatever the suggestions, nee question suggestions e unte list out chesi pettu, list out chesi rai, so that makes it easy to understand others also. Okay, sure, now I would definitely like to ask Jagdish garu, so your opinion please. Yeah, నేను ఒకసారి. Okay, Avinash, okay, you are first. No problem, you can take. Yeah, so 2 things ఇక్కడ అన్నయ్య. లైక్ ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్, పోలీసులు ఫైన్ రాస్తున్నారు మాస్క్ పెట్టుకోకపోతే. దట్ ఈస్ నాట్ ఎ పర్మనెంట్ సొల్యూషన్. ఇక్కడ ఫైన్ రాస్తున్నాడు, పక్క సిగ్నల్లోకి వెళ్ళి మాస్క్ తీసేస్తున్నాడు. సో ఇఫ్ యూ కెన్ లెవరేజ్ దిస్ థింగ్స్ విత్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్, అంటే ఎవరో ఒకరు హయ్యర్ అఫీషియల్ కూడా డిస్కస్ చేయొచ్చు. అంటే ఎవడో ఒకడు ఉంటాడు, మర్చివాడు గ్యారంటీగా ఉంటాడు వినేవాడు. ఆ పాయింట్ ఒకటి. రెండోది ఏంటంటే, ఇప్పుడు కొన్ని మంది చాలా మంది మాట్లాడారు మాస్క్ పెట్టుకోవట్లేదు కాలేజెస్ దగ్గర అక్కడ ఇక్కడ. రైట్ ఫ్రమ్ ఇప్పుడు నా పక్కన ఎవడైనా మాస్క్ పెట్టుకోకపోతే మనం పిలిచి వాడికి చెప్పొచ్చు, అరే భయ్ మాస్క్ పెట్టుకోవని. దట్ ఈస్ వేర్ అట్లీస్ట్ 50% ఆఫ్ ది అవేర్నెస్ గోస్ ఆన్. అంటే పక్కోడితో మాట్లాడుతూనే చెప్పొచ్చు, వాడు పెట్టుకోవట్లేదని పక్కకి వెళ్ళిపోయి కన్నా పిలిచి వాడికి నువ్వు మాస్క్ పెట్టుకుంటే నువ్వు బాగుంటావు, నేను పెట్టుకున్నాను నేను బాగున్నాను అనే మెసేజ్ 1-to-1 పబ్లిక్ లో తిరిగే మనలాంటి వాలంటీర్స్ అందరూ కూడా స్టార్ట్ చేస్తే దట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ టు ఫ్యూ పీపుల్ అట్లీస్ట్. Yeah, sure. Yeah. Okay, so I'll keep this as a note, and we'll start campaigns. So we'll working on few campaigning. So whatever the suggestions everybody are having, so please send it to Chandan or me. So WhatsApp messages, whatever it is. So it's really
like helpful for us. Okay. Now I would like to ask Jagdish, please take care. Jagdish, please talk. 2 minutes only. So we are going to close the session by 12:20. Yes, sir. Thank you. Sir, ఇది like it's a war we are fighting. అంటే ఇక్కడ చాలా మంది చాలా చెప్పారు. అన్ని కూడా మన ఇండివిజువల్ రెస్పాన్సిబిలిటీసే ఉన్నాయి అక్కడ. లైక్ మాస్క్ తీసుకోవడం కానివ్వండి, ప్లాస్మా డొనేషన్ కానివ్వండి, అంటే అన్ని కూడా ఇండివిజువల్ రెస్పాన్సిబిలిటీసే ఉన్నాయి. మన ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు, కోవిడ్ నుంచి రికవర్ అయినాడు. ఒరే నువ్వు ఎందుకు డొనేట్ చేయి, వెళ్ళి డొనేట్ చేయని మనం పక్కన ప్రోత్సహించవచ్చు. ఓకే. ఇట్స్ ఎప్పుడు కూడా ఒక మనిషి పోరాడలేడు సార్ వార్ ఎప్పుడు కూడా. ఒక టీం పోరాడుతుంది, అదొక కంటిజెంట్ పోరాడుతుంది. అప్పుడే మనం వార్ అనేది నెగ్గగలం. సో ఐ ఆస్క్ లైక్ ఎవ్రీవన్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఇండివిజువల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అండ్ లెట్స్ వర్క్ యాజ్ అ టీమ్. Like how it's not about Vizag volunteers, let it about any organization. Move forward as a force, then only we can win this war. Yeah, sure. That's good, Andy. So yeah, Praveen, please. Now it's Dr. Praveen. So he's not a doctor but IT doctor. అండి, యాక్చువల్ గా అందరు చెప్పిన ఒపీనియన్స్ కూడా కరెక్టే, బట్ ఇండివిజువల్ పర్స్పెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కరెక్ట్ అవి. నేను వైజాగ్ లో సెకండ్ వేవ్ వచ్చి స్టార్ట్ అయిన తర్వాత అబ్జర్వ్ చేసిన పాయింట్స్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ అది చిల్డ్రన్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయిందండి వైరస్. నేను ఎందుకంటే పర్సనల్ గా ప్రతి ఫ్యామిలీకి అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాను ఈ హోమ్ కన్సల్టేషన్ లో. మాక్సిమం ఎఫెక్ట్ అయిన వాళ్ళు మా పిల్లలకి సింటమ్స్ స్టార్ట్ అయ్యాయి అని వచ్చిన రిక్వెస్ట్లే అన్ని. తర్వాత ఆ రిక్వెస్ట్లు వచ్చిన తర్వాత నేను ఒక 4 schools కి వెళ్ళాను, టాప్ స్కూల్స్ ఇన్ విశాఖపట్నం. ఐ డోంట్ వాంట్ టు డిస్క్లోజ్ ద నేమ్స్. స్కూల్స్ కి వెళ్ళి చూస్తే ఎంట్రన్స్ లో నో మాస్క్ నో ఎంట్రీ అని బోర్డు తప్ప, ఆ పేపర్ తప్ప క్లాస్ రూమ్ దగ్గర ఎక్కడా కనబడలేదు. ఏ క్లాస్ రూమ్ లో కూడా లేదు, ఫ్రమ్ LKG to 10th class. అవేర్నెస్ అన్నది మెయిన్ గేట్ దగ్గర కాదండి, వాళ్ళ లోపలికి వెళ్ళి ఎంట్రీ పాయింట్ వరకు ఉండాలి. ఆ ఎంట్రీ పాయింట్ దగ్గర అవేర్నెస్ ఉంటేనే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. పిల్లలకి మనం స్పూన్ ఫీడింగ్ చేయాల్సిందే. మన అంటే మెచ్యూర్డ్ క్యాండిడేట్స్ అయితే ఓకే, స్పూన్ ఫీడింగ్ అవసరం లేదు. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ కుర్రవాళ్ళు కూడా స్పూన్ ఫీడింగ్ చేయించుకునే పొజిషన్ లో ఉన్నారు. మాస్క్ 1 year నుంచి చెప్తున్నాం. ఎవరైనా ఫాలో అయ్యారా? హార్ట్ఫుల్ గా చెప్పండి. ఎవరు ఫాలో అవట్లేదు. కొంతమంది భయం ఉన్న వాళ్ళు ఫాలో అవుతున్నారు, కొంతమంది సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉన్న వాళ్ళు ఫాలో అవుతున్నారు. బట్ వాళ్ళ ఇంటి వరకు ప్రాబ్లం వస్తే తప్ప ఎవరు రియలైజ్ అవ్వట్లేదు. సో దీనికోసం మనం ప్రొజెక్ట్ చేయాలి. అండ్ సెకండ్ పాయింట్, హబ్ పాయింట్స్ అవుతున్నాయి. ఈ హబ్ పాయింట్స్ ఏంటంటే అవుతున్నాయంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ డ్రై ఫ్రూట్ షాప్స్, మెడికల్ షాప్స్, పర్టికులర్ గా మెడికల్ షాప్స్ అండి. మెడికల్ షాప్స్ హబ్ పాయింట్స్ అవుతున్నాయి. ఎందుకంటే ఎవరికైనా చిన్న జలుబు వచ్చినా, దగ్గు వచ్చినా, ఫీవర్ వచ్చినా వెళ్ళిపోతున్నారు. వాడు కోవిడ్ టెస్ట్ చేయించుకోవట్లేదు, బట్ కోవిడ్ వచ్చిందేమో అని భయంతో వెళ్తున్నాడు. కానీ ఉండొచ్చండి, కన్ఫర్మ్ గా పాజిటివ్ ఉండొచ్చు, నెగిటివ్ ఉండొచ్చు. బట్ అక్కడికి కోవిడ్ లేని వాడు వస్తే ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాడు కదా. ఆ టచ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి, ఆ టచ్ పాయింట్స్ పట్టుకుని వాడి ముఖంలోను, ముక్కులోను, నోట్లోను వేలు పెట్టుకుంటాడు. సో కోవిడ్ ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాడు. ఈ హబ్ పాయింట్స్ అవాయిడ్ చేయాలి ఫస్ట్. తర్వాత స్కూల్స్ దగ్గర అవేర్నెస్, క్లాస్ రూమ్స్ వరకు అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలి. థర్డ్, పబ్లిక్ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలి. దానికి మనకి మన టీమ్ తో పాటు రిమైనింగ్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్, గవర్నమెంట్ సపోర్ట్, అదర్ NGOs అండ్ ఎక్స్టర్నల్ సపోర్ట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరూ కలిపి టీమ్ ఎఫర్ట్ కింద వర్క్ చేయాలి. అండ్ ఫోర్త్ వన్, హాస్పిటల్స్ బెడ్స్ అవైలబిలిటీ అన్నది ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రాపర్ గా ఉండాలి. ఇది ఎక్కడ లేదు. సో దాని వల్ల జనం ఏంటంటే అసలు హాస్పిటల్ వరకు వెళ్ళాల్సిన పరిస్థితులే కాదు. కొంతమంది డబ్బున్న వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఓకే అకామిడేట్ చేసేసుకుంటున్నారు. ఆర్టిఫిషియల్ వెంటిలేటర్స్, సిలిండర్స్ ఇంటి దగ్గర పెట్టుకుంటున్నారు. కాస్ట్ శ్రీనివాస్ గారు చెప్పినట్టు ఫ్యాబిఫుల్ ఇవి కూడా, ఈవెన్ నిన్న మార్కెట్ లో కూడా ఫ్యాబిఫుల్ దొరకట్లేదు ప్రాపర్ గా. అలాంటివి పెట్టకుండా అవసరమైన వాళ్ళకు ఈసీలాగా వాటి మీద అబ్జర్వేషన్ ఉండాలి తప్ప రెమ్డెసివిర్ ఇంజెక్షన్స్ హాస్పిటల్ కి ఇచ్చే వాళ్ళు యూజ్ లేదు. సో ఇవి అన్ని ఓపెన్ గా పెడితే తప్ప సొల్యూషన్ ఉండదు. అండ్ పర్టికులర్ గా మన టీం అనేది ఏంటి క్రియేట్ చేయాలంటే పబ్లిక్ అవేర్నెస్. పబ్లిక్ అవేర్నెస్ మాస్క్ పెట్టుకోండి అని కాదు, అసలు కోవిడ్ వస్తే ఏం జరుగుతుంది, ఎందుకు హాస్పిటల్స్ కి పరిగెడుతున్నారు, అసలు ఏం ఫాలో అవ్వాలి, వీటి మీద ఫోకస్ చేయాలి. మాస్క్ పెట్టుకోండి అన్న దాని మీద కాదు, ఈ 3 points మీద ఫోకస్ చేయాలండి. Okay, Praveen. Thank you. Okay. Right. So anyone else wants to talk? So just only 2. సతీష్ గారు, నేను ప్రతాప్ మాట్లాడుతున్నాను, జై మాట్లాడుతున్నాను. చెప్పండి సార్. ప్లీజ్ కాల్ మీ జై అండి. ద థింగ్ ఈస్ అండి, రీసెంట్ గా నేను బండి మీద వెళ్తున్నప్పుడు ఏమొచ్చి
నేను మాస్క్ నా చేతిలో ఉందన్నమాట. ఐ వాజ్ గోయింగ్ అలోన్. ద పోలీస్ పర్సన్ హాస్ క్లిక్ ద పిక్చర్ అండ్ ఇట్ హ్యాపెన్ ట్వైస్ అనమాట. అంటే నేను ఇండివిజువల్ వెళ్ళినప్పుడు తర్వాత చూసుకుంటే ఏమొచ్చి బ్యాంక్ అకౌంట్ లోంచి దే హావ్ డిడక్టెడ్ 4,000 రూపీస్ డైరెక్ట్లీ. సో ఇది అవుతుందండి, లేకపోతే వాట్ ఈస్ ద ప్రాక్టీస్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అని నాకు అర్థం కాలేదు. సో ఇస్ దిస్ ద రైట్ వే? అంటే ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ ఇన్ ఏ డైరెక్ట్ గా మీ crowded అకౌంట్ situation. నుంచి డిడక్ట్ అవ్వకూడదే. అదే నాకు మొన్న ఏమొచ్చి అకౌంట్ చెక్ చేసినప్పుడు నా అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది అనమాట. 0 నుంచి డైరెక్ట్ గా 4,000 రూపీస్ వాజ్ నాట్ దేర్. సో అది నాకు ఇస్ దిస్ సంథింగ్ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఆర్ హౌ ఇస్ ఇట్ అని నాకు నేను ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే. It's legally a crime. Okay, so even it's an official or unofficial, so until unless you pay, so it's not supposed to be. అంటే ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేయండి. ఇఫ్ ఎనీథింగ్ లైక్ విల్ టాక్ టు ఫ్యూ పీపుల్, నో ప్రాబ్లం. ఓకే ఓకే అండి. ఇది అవుట్ కావాలి కదండి, ఇది ఇప్పటిదాకా ఇలాగా డైరెక్ట్ డిడక్షన్ కానీ ఫైన్ ఎలాగా అంటే వాళ్ళు పే చేస్తారు. మీకు ఆన్లైన్ లో లింక్ అవుట్ వస్తుంది, అక్కడ పే అని కొట్టేకనే పేమెంట్ కి వెళ్తుంది. ఓకే, మీకు ఆల్రెడీ వెబ్సైట్ ఉంది. సో భార్గవ్ విల్ సెండ్ యూ ద లింక్ అండి. మీకు మీ నెంబర్ కి భార్గవ్ విల్ సెండ్ యూ ద లింక్ హౌ ఇట్ వర్క్స్ అన్నది. సో విల్ షో యూ. ఓకే ఫైన్ అనేది కూడా 125 రూపీసే సార్, ఇంకా అంతకన్నా తీసుకోవట్లేదు. ఫైన్ ఎంత? 125 సార్. ఓకే, మీరు అంటే నేను చాలా వరకు నెట్ లో చూసింది 2,000 రూపీస్ లో చూసాను నేను. 125 రూపీస్. ఓకే ఓకే ఫైన్. నెక్స్ట్ థాంక్యూ. ఎనీవన్ ఎల్స్? ద లాస్ట్ హలో సార్, గుడ్ మార్నింగ్ సార్. ఐ యామ్ కేశవ్ అండి. ఓకే సార్, యా ఫస్ట్ వన్ ఆఫ్ ది పర్సన్ ప్లీజ్. యా సార్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి. నేను లావణ్య కుమార్ అండి, నేను ఐసిఐసిఐ లో వర్క్ చేస్తాను. ఓకే సార్. హలో, am I audible సార్? సతీష్ సార్. yes sir సతీష్ సార్, am I audible? yes sir. ఏం లేదు సార్, నేను ఇక్కడ చెప్పాలనుకుంది నేను చెప్పాలనుకున్న పాయింట్ ఏంటంటే, యాక్చువల్ గా నేను ఒక బ్యాంకర్ సార్. బ్యాంకింగ్ ఫ్యాటర్నిటీ కూడా చాలా ప్రెజర్ లో ఉన్నారు సార్ ఈ కోవిడ్ వల్ల. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎంప్లాయీస్ కూడా చాలా ప్రెజర్ అయ్యి ప్యానిక్ అయిపోతున్నారు. అంటే నా పాయింట్ ఏంటంటే, పీపుల్ కూడా కొంచెం నెట్ బ్యాంకింగ్ కానీ మాక్సిమం పర్సనల్ బ్యాంకింగ్ అవాయిడ్ చేస్తే మంచిదని నా సజెషన్ సార్. అంటే బ్యాంకింగ్ ప్యాటర్నిటీ అంతా చాలా ప్రెజర్ లో ఉన్నారు సార్. ఎస్పెషల్లీ అంటే అది నా పాయింట్ అదే సార్. పర్సనల్ బ్యాంకింగ్ ని ప్రమోట్ చేయడం వల్ల డైరెక్ట్ అంటే ఏటీఎంస్ అన్నది మనం ఎలాగో అది రిస్ట్రిక్ట్ చేయలేము. ఎవ్రీ వన్ వాంట్స్ లిక్విడ్ క్యాష్ కాబట్టి అట్లీస్ట్ ఓవర్ ద కౌంటర్ సింగిల్ విండో ఆపరేషన్స్ ని అవాయిడ్ చేసి మాక్సిమం పర్సనల్ బ్యాంకింగ్ వైపు వెళ్తే బ్యాంక్ ఫ్యాటర్నిటీ మీద కొంచెం ప్రెజర్ తగ్గుతుంది సార్. అది నా పాయింట్. Good sir, actually it's one of the biggest touch point also, and we'll ask few banks to collaborate with us and we'll guide them or process them about the people campaigning there. Okay, is it really required or anything? So let's see. So what are the possibilities, how to solve the problem? Definitely sir, I'll keep this as a valuable point. Thank you. So next, someone else wants to talk, please. Sir, good afternoon sir. I am Keshav from Humi Baba Cancer Hospital. I am working as a counselor, sir. Oh, good sir. Sir, actually the things which you have, I mean the people who are there in this platform, so everyone has given the good informative session, sir. So the thing is, I want to ask one question, sir. So when we అంటే ఇప్పుడు మనము ఏదైతే మనకి వెబ్సైట్ ఉందో సార్, సో మనం వెదర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కీప్ పుట్ ద రిక్వెస్ట్ ఆల్సో, సో విత్ ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ యూ విల్ బి, ఐ మీన్ యూ పీపుల్ కెన్ బి, ఇట్ కెన్ బి గివింగ్ ది రెస్పాన్స్ సార్. So for what sir? So it can be like a normal blood or it can be like a plasma blood. Yeah, there is two types అండి. సో బ్లడ్ అనేది మేము మాక్సిమం ట్రై చేస్తున్నాం. సో బ్లడ్ అనేది మేబీ 1 day 2 days లో మాక్సిమం అరేంజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. అండ్ ప్లాస్మా అనేది ప్రాబ్లం ఏంటంటే డిపెండ్స్ ఆన్ ది డోనర్ అండి. సో మనకి డోనర్ అవైలబిలిటీస్ అవి ఉంటాయి. సో యూ నో దట్ హౌ హార్డ్ టు మోటివేట్ ఏ డోనర్. సో దేర్ ఈస్ ఎ 10 members టీమ్ ఎస్పెషల్లీ వర్కింగ్ ఫర్ దిస్. సో వర్కింగ్ వెరీ హార్డ్ అనమాట. సో డైలీ ఒక్కొక్కసారి మోటివేట్ చేస్తే ఒక్కొక్క డోనర్ కూడా దొరకడం చాలా కష్టమైన డేస్ ఉంటాయి. సో
మనం వీఆర్ ట్రైన్ టు మోటివేట్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్. సో వీఆర్ అంటే చాలా మందికి ఇప్పుడు ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏంటంటే లాస్ట్ 30 days నుంచే కొంచెం కేసెస్ ఎక్కువ రైజ్ అవుతున్నాయి. అవును సార్. సో ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నో సో మెనీ పీపుల్ హావ్ అంతకు ముందు రైజ్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఆ ప్రాబ్లం లేదు. సో వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఫిగర్ అవుట్ అండి. సో వీ కెన్ ఈవెన్ మాకు వచ్చినన్ని కూడా మేము రిక్వెస్ట్ ఫిల్ఫిల్ చేయలేం ప్లాస్మా అయితే మాత్రం. సో సమ్ టైమ్స్ మేబీ 10 వస్తే ఒకటే చేయగలం. ఒకసారి లాస్ట్ మంత్ అయితే మేము 4 వస్తే 4 చేయగలిగాం. బట్ ఈ మంత్ అయితే మాత్రం 10 వస్తే 10 చేయలేని పరిస్థితుల్లో ఒకళ్ళిద్దరితో చేయగలుగుతున్నాం అలాగనమాట. సో అది డిపెండ్స్ ఆన్ అవైలబిలిటీ అండి. సెకండ్ థింగ్ డాక్టర్ కన్సల్టేషన్ మాక్సిమం 100% మేము ఫుల్ఫిల్ చేస్తాం. సో దాంట్లో నో ఇష్యూస్, ఇమీడియట్ గా వర్కౌట్ అవుతుంది. Okay, sir. And one more thing, as the many sirs and ma'ams also spoke regarding the awareness programs, actually, which is important because the people, they don't know what exactly the plasma blood or which can be saved to the life of the people. So we will actually, even I am also doing the awareness programs regarding the cancer also, sir, with the colleges, which is a collaboration with the colleges and all. And right now I am working with all the banking, all the blood bank sectors also. సో డెఫినెట్లీ సార్. సో మేము ఇప్పుడు బ్లడ్ బ్యాంక్స్ కి ఆల్రెడీ ఒక ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేస్తాం, డిజీ బ్లడ్ అని. ఓకే. సో ఏదైనా ఎనీ రిక్వైర్మెంట్ జస్ట్ కమ్స్ టు అస్. ఓకే, వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఫుల్ఫిల్ దట్ రిక్వైర్మెంట్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్. సో టీమ్ ఈస్ ఎస్పెషల్లీ వర్కింగ్ ఫర్ దట్ అనమాట. సో సూన్ వీ వాంట్ టు లివరేజ్ ది రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, షూర్. హలో డెఫినెట్లీ. సతీష్ గారు మాట్లాడొచ్చా? సో ఐ థింక్ ఇట్స్ ఆల్రెడీ టైం. సో చంద్ర ఎవరు? నగేష్ అండి. సార్ నగేష్ గారు వాంట్స్ టు స్పీక్. సార్ ఓకే, యు ఆర్ ఆల్వేస్ వెల్కమ్ సార్. సో యు ఆర్ ద లాస్ట్ స్పీకర్. We'll close it at 12:25. నాకు 2 minutes చాలు. నేనేమంటానంటే ఒక్కొక్కసారి ఈ సోషల్ మీడియా అంతా మీరందరూ హైటెక్ మనుషులు బానే ఉందండి. చెప్పాల్సిన భాషలో చెప్తేనే కామన్ మ్యాన్ కి అర్థమవుతుంది. దానికి ఉదాహరణ ఏంటంటే ఎంవిపి కాలనీ చాలా పాష్ లొకాలిటీ. రైతు బజార్ లో పోలీస్ అనౌన్స్మెంట్ డ్యూటీ నేను 1 month చేశాను లాక్డౌన్ లో. ఎంత మొగమాట లేకుండా చెప్పాలంటే, అమ్మా తోటకూర కట్టల దగ్గర ఉన్న వాళ్ళందరూ వేరంగా లేకపోతే కొట్టి ఎత్తించేస్తాను అని చెప్తే గానీ జనాలు వెళ్ళేవారు కాదు. సో వాళ్ళకి చెప్పాల్సిన భాషలోనే చెప్పాలి. అవేర్నెస్ అంటే అందరికీ అన్ని తెలుసు, కానీ వాళ్ళకి చెప్పాల్సిన భాషలో చెప్పాలి. నేను 4 రోజులు బట్టి మీకు తెలుసు, నేను గ్రౌండ్ లో తిరిగిన తర్వాత ఒక ఒపీనియన్ కి వస్తాను. నేను గత 4 రోజులు బట్టి ఉదయం 10 గంటలకు ఆఫీస్ అయినప్పుడు రూట్ మార్చి రూట్ వెళ్తున్నాను గాజువాక వరకు, వచ్చేటప్పుడు కూడా రూట్ మార్చి రూట్ వస్తున్నాను. యాజ్ ఎ హోల్ వైజాగ్ లో జనాల మూవ్మెంట్ అయితే తగ్గింది, నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. ఈవెన్ దెన్ నేను సలహా ఇచ్చేది ఏంటంటే, సిన్స్ మనకి పోలీస్ కోఆపరేషన్ ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి చెప్పాల్సిన భాషలో ఒక ఆటోకి 4 వైపులా వైజాగ్ వాలంటీర్స్ బ్యానర్ కట్టి ఒక మంచి రికార్డింగ్ పెట్టి ప్రతి జంక్షన్ లోని జనాలు గుమిగూడకండి, కోవిడ్ ని తెచ్చుకోకండి, మృత్యువాత పడకండి, మీ ప్రాణాలని కాపాడండి అని ఇలాగ వాళ్ళకి అర్థమైన భాషలో అనౌన్స్మెంట్ చేయించి. హలో ఉన్నాయి సార్. సార్ ఈసారి ఆల్రెడీ యాక్షన్ ప్లాన్ లో ఉన్నాయి. కాదు, అది ఒక్కటే మనం జనాల్లోకి ఎక్కుతుంది. ఎలా అంటే ఆ ఆటో మ్యాన్ కి మనం డైలీ వేజ్ ఇచ్చి నిలబడి ఎక్కడ జనాలు ఉంటే ఆ ఆటో ఆపడం, ఇమీడియట్ గా మీరు గుమికూడిపోతే పోలీసు వారిని పిలుస్తున్నాం అంతే. అదొక్కటే మందు. అంతేగాని కాలేజ్ స్టూడెంట్ కి మాస్కులు పెట్టుకోండి లోపలికి వెళ్ళని అంటే వాళ్ళు వినరు. వెనకాల మనకి పోలీస్ పర్మిషన్ చెప్పి కొంచెం గట్టిగానే మాట్లాడితేనే జనాల్ని ఇళ్లలోకి పంపించగలుగుతాం అన్నది నా అభిప్రాయం. థ్యాంక్ యూ. అంటే ఒక్కొక్కసారి మామూలు దెబ్బకు లొంగపోతే పోలీస్ దెబ్బ అంటారు కదా, అలాగా ఇది ఈ హైటెక్ అనౌన్స్మెంట్ లో అగ్రీ బాగుంది, నీకు నాకు అర్థం అవుతాయి. కానీ అర్థం కాని వాళ్ళకి అర్థమైన భాషలోనే చెప్పాలన్నది నా ఒపీనియన్. అది ఫస్ట్ ఏంటంటే రైతు బజార్ లో ఉదయం 7-7:30 నుంచి మొదలెట్టి 10-10:30కి కాలేజెస్ లోని, మధ్యాహ్నం షాపింగ్ ఏరియాస్ లోని, సాయంకాలం వైండప్ చేసిన తర్వాత బీచ్ రోడ్ లోని మనం ఆ ఆటోతో పాటు గట్టిగా మాట్లాడింది రికార్డింగ్. అది దట్ వీ కెన్ వర్క్అవుట్ ది మోడాలిటీస్. అదొక్కటే మనం జనాల్లో భయం అన్నది కల్పించితే గానీ ఎవరు లోపలికి వెళ్తారండి. దిస్ ఇస్ వాట్ మై ఒపీనియన్. షూర్ సార్. యాక్చువల్ గా మీతోటి మాట్లాడవలసిన టాపిక్ ఇది, బట్ వీ హ్యావ్ ఫ్యూ ప్లాన్స్ అండి. సో నేను ఒకసారి అంటే కొంచెం చెక్ లిస్ట్ లో ఉన్నాయి, దాన్ని నెక్స్ట్ ప్రయారిటీలో పెట్టాను. ఫస్ట్ ఈ 2-3 ప్లాస్మా డాక్టర్ కన్సల్టేషన్ ని లాస్ట్ 3 days నుంచి స్ట్రీమ్ లైన్ చేస్తున్నాను.
అవేర్నెస్ అనేది నెక్స్ట్. అలాగే మన గ్రూప్ లో మనం మాట్లాడుతుండగా గ్రూప్ లో అనేక రిక్వెస్ట్ వస్తున్నాయి. దీనికి నేనేమంటానంటే ఒక పాయింట్ మ్యాన్, ఇప్పుడు మీరు ఎలాగైతే ప్లాస్మాకి ఒక పాయింట్ మ్యాన్ పెట్టారో సో దట్ వెబ్సైట్ కి వెళ్ళి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న వాటిలో ఈ ఇంజక్షన్లు కానీ ఈ మెడిసిన్స్ కానీ ఎవరైనా ఇప్పుడు ఫలానా వ్యక్తిని కాంటాక్ట్ చేయండి అనకుండా ప్రతి వాళ్ళు రిప్లై ఇస్తే అనవసరంగా మనం ఆందోళన చెందుతున్నాం. ఏదైనా మెడిసిన్స్ ఫలానా ఇద్దరు, ఓకే బెడ్లు ఫలానా ఇద్దరు, అలాగే ఎవరికైనా డెలిగేట్ చేస్తే వాళ్ళకి డైరెక్ట్ గా కొంతవరకు ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుందని అభిప్రాయం. థ్యాంక్ యూ. ఇది నా ఐడియా. ష్యూర్ సార్. సో డెఫినెట్ గా వర్కౌట్ చేద్దాం సార్. కొన్ని ఉన్నాయి. సో I think it's already 1 minute. Okay. So last, anything else? Anyone wants to? Sudarshan wants to speak. Yeah, last session Sudarshan is so after that we'll close after this. So last. Yeah, Sudarshan. Right. Okay. హాయ్ అయ్యా. హాయ్. నేను ఒకటి అడగాలనుకుంటున్నాను. మన ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఇక్కడ 32 మెంబర్స్ పార్టిసిపెంట్స్ ఉన్నారు ఈ గ్రూప్ మన ఈ మీటింగ్ లో. ఒక్కటే ఏంటంటే ఎవరు డైరెక్ట్ గా ఇందులో తెలిసిన వాళ్ళు చాలా మంది కోవిడ్ వచ్చింది. ఇప్పుడు వీళ్ళున్న 32 మెంబర్స్ లో వీళ్ళు ఎంతమందిని ఎవరైనా మోటివేట్ చేయగలిగారా? దట్స్ మై క్వశ్చన్. ఎవరైనా మోటివేట్ అని చెప్పి ఎవరైనా చేయగలిగారు? ఓకే సార్, ఒక లాస్ట్ పాయింట్ ఐ వాంట్ టు యాడ్. అది మన గ్రూప్ లో ఉన్న వాళ్ళని పాయింట్ చేయండి. పాయింటింగ్ కాదండి, నేనంటే ప్లీజ్ మోటివేట్ చేయమని చెప్తున్నాను. మోటివేట్ చేస్తే మన డోనర్స్ అనేది పెరుగుతారు, రిక్వెస్ట్ మనం తగ్గుతుంది. సార్ ఒక చిన్న లాస్ట్ ఒక పాయింట్ యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. బికాస్ ఎవ్రీవన్ నోస్ లైక్ అంటే పర్సనల్ నంబర్ షేర్ అయిపోతున్నాయి, అందరూ కూడా డైరెక్ట్ గా కాల్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇందులో ఏంటంటే ఆల్రెడీ వర్క్ లో ఉండే కాకుండా ఈ ప్లాస్మా కానీ డోనర్స్ కాల్ చేయడం కానీ అంటే చాలా పనుల్లో బిజీగా ఉండే వాళ్ళు మళ్ళీ సడన్ గా ఫోన్ కాల్స్ లిఫ్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఆల్రెడీ మనం వెబ్సైట్ లో పెట్టాము అండ్ హెల్ప్ లైన్ లో పెట్టాము. దాన్ని ఒకసారి మీరు ఆ విషయం కూడా చెప్తే అందరికీ కూడా క్లియర్ అవుతుంది. యాక్చువల్ గా ఇది చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది మీకు. నేను ఈ జూమ్ కాల్ మాట్లాడుతుంటేనే 30 కాల్స్ వచ్చినాయి నాకు మధ్యలో. ఓకే, సో నేను ఒకసారి దాన్ని కొంచెం ఈ కాల్ సెంటర్ ది అది వర్క్ ఫ్లో సెట్ అయిపోయి కొంచెం అందరికి అది గట్టిగా పుష్ చేస్తాను దానికే కాల్ చేయమని చెప్పి. ఓకే, నేను ఐ విల్ డూ దట్. ఓకే. అండ్ అందరూ కూడా దానికి సొల్యూషన్ ఒకటి ఏంటంటే ఎవరైనా కాల్ చేస్తే డ్రాఫ్ట్ మెసేజెస్ లో ఒకసారి కాల్ సెంటర్ కాల్ చేయమని మెసేజ్ డ్రాఫ్ట్ చేసేయండి అందరూ. ఓకే, కాల్ సెంటర్ నెంబర్ దాంట్లో పెట్టేసి, ఎందుకంటే చాలా మంది కాల్ సెంటర్ కాల్ చేయమంటున్నా నెంబర్ తెలియట్లేదు. ఎనీబడి కాలింగ్ ఏంటంటే సెండ్ మెసేజ్ అక్కడి నుంచే పెట్టేస్తే వాళ్ళకి ఇమీడియట్ గా మెసేజ్ వెళ్తుంది. సో అది ఒకటి వన్ ఆఫ్ ది సొల్యూషన్. సో విల్ ట్రై టు ఫిగర్ అవుట్ అదర్ సొల్యూషన్స్. అండ్ చాట్ బాక్స్ లో కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి సార్, అవి కూడా చూడండి కొంచెం. యా ఒకసారి చాట్ బాక్స్ లోనా? ఓకే, ఆటో అనౌన్స్మెంట్. ఓకే, ప్రభాకర్ గారు పెట్టారు. ఎనీ అవేర్నెస్ అబౌట్ రికమెండింగ్ పీపుల్ అబౌట్ కోవిడ్ కవచ్ ఇన్సూరెన్స్? దట్స్ వన్ ఆఫ్ ది. ఓకే, మనం చెయ్యాలి. సో ఇన్సూరెన్స్ లాస్ట్ టైం సార్ చెప్పినట్టు, సో వీ హ్యావ్ టు ఫిగర్ అవుట్. చందన్, సో ఇవన్నీ ఒకసారి పాయింట్స్ అన్ని నోట్ చేసి మినిట్స్ ఆఫ్ మీటింగ్ తయారు చేయండి. సో మినిట్స్ ఆఫ్ మీటింగ్ ని బేస్ చేసుకుని మనం యాక్షన్ పాయింట్ తయారు చేద్దాం. బేస్డ్ ఆన్ ది యాక్షన్, సో వీల్ టాస్క్లన్నీ ఎనేబుల్ వర్కౌట్ చేద్దాం. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ జాయినింగ్ ఎవ్రీబడి. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్. చాలా enlightening session sir. Yeah, it's good idea. So Chandan, keep rocking. So you've done a massive job. I want to say that you've done a good job. So everybody should appreciate Chandan for taking this responsibility and done a excellent research from last few days. So thank you Chandan. Anybody can say thanks to Chandan also? No sir, no problem. It's our duty to do it. Right. చాలా వరకు పాయింట్స్ ప్రొవైడ్ చేశారు అందరూ. We'll try and work out on them. Yeah, good. Okay, thanks for everyone. Thanks for joining with us. Thank you everyone. Bye.